దాన ధర్మము లేక దయయు త్యాగము లేక దాన ధర్మము లేక దయయు త్యాగము లేక మానసం గుణమంచి నీతి లేక చెడు గుణములతోడ చెలగాడుతున్నట్టి మనుజుడు ఇలను చెడును పరము చెడును చెడ్డ గుణముల చేత చెలగాడుతున్నట్టి మనుజుడిలను చెడును పరము చెడును మనుజుడు ఇలను చెడును పరము చెడును. A person who does not have such good virtues as charity and righteous conduct, compassion, sacrifice and morality of the highest order in one's mind. And a man who is full of bad qualities and who revels in such bad qualities, he would be unhappy and lose happiness in this world and even in the world beyond this. తల్లి సేవ మదిని తగిలిన తనయుడు తల్లి సేవ మదిని తగిలిన తనయుడు వాణి పాపమెల్ల వదలుచుండు శివుడు మెచ్చు తనను స్థిరకీర్తి నందించు శివుడు మెచ్చు తనను స్థిరకీర్తి నందించు దుఃఖరాశినెల్ల తొలగు దుఃఖరాశినెల్ల తొలగజేయు దుఃఖరాశినెల్ల తొలగజేయు. A person who has love for the mother and who serves the mother will be freed from all the sins. Lord Shiva himself would appreciate him and confer on him his grace and free him from all the grief and sorrow. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. ఏ దేశమునందైనా ఏ కాలమునందైనా మానవుడు మాతృదేవిగా భావించి ఆమెను సేవించటమే ప్రధాన కర్తవ్యమని గుర్తించటమే ఈనాటి విధి. The most important duty enjoined on man today, to whichever country he belongs and whichever time be, he should love his mother and honor her. నవమాసముల మోసి కని పెంచి రక్షించినటువంటి తల్లి సేవని తల్లినే గౌరవించక తల్లినే ప్రేమించకుండా ఇంక ఎవరిని మానవుడు ప్రేమించగలడు? If a person cannot love and respect his own mother, who has carried him for 9 months in a womb and given him birth and given all protection and shelter, if he cannot love her, whom else can he love? భగవంతుడు బ్రహ్మాండమును సృష్టించి మోసి రక్షించి అనేక విధములుగా కాపాడుతున్నటువంటి ఈ భగవంతునితో కూడినటువంటిదే తల్లి యొక్క భావము. This feeling
And this aspect of motherhood is associated with God, who has created the entire universe, who has provided the sustenance, who is looking after the entire universe and granting everything that it needs. ఒక వ్యక్తి భగవంతుని తన ఇష్టదేవత స్వరూపంలో ఆరాధన చేసి తాను భగవంతుని సేవిస్తూ ఉంటాడు. One person may be worshipping God as his chosen deity and offering worship of the type that he can. మరొకరు కూడాను తన ఇష్ట దేవతను కొన్ని ఆకారములుగా నిర్మించుకొని దానిని సేవించి పూజించి ఆనందిస్తుంటాడు. Other persons there are who may choose their own deity of the choice and offer the worship and love and respect that particular deity. నీ ఇష్టదేవతా స్వరూపము నీకెంత ప్రధానమో ఇతరుల యొక్క ఇష్టదేవతా స్వరూపం కూడాను వారికంత ప్రధానమైనటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. It is necessary to recognize this basic truth that just as your chosen deity is dear to you, the other person's chosen deity is dear to him. అట్టు కాక ఇతరుల ఇష్టదేవత ఆరాధనను విమర్శించుచు ఆక్షేపణలు పరిస్తున్నప్పటికీ ఇది మానవుడు ఎన్ని విధములైనటువంటి ఆరాధన చేసినప్పటికీ ఇతని పాపములకు గురి కాక తప్పడు. But on the other hand, if a person chooses to criticize and condemn another person and his deity, however much worship he offers is of no use. తన తల్లిని దేవతా స్వరూపముగా ఆరాధించి సేవించి ఆమెను ఆనందింపచేసినట్టుగా ఇతరుల యొక్క తల్లిని కూడాను వారు దేవతగా భావించి ఆరాధించి సేవించటం లోపల ఎంతైనా కూడాను ఒక విధమైనటువంటి సంతృప్తిని పొందాలి. Just as he chooses and considers his mother as God, offers worship, respects and serves her, similarly he should also consider the other person's respecting and worshipping and serving the mothers equally sacred. అట్టు కాక తన తల్లియే దేవతా స్వరూపమని భావించి పరు యొక్క తల్లిని ఆక్షేపణ చేయటము ఇది మహాపాపము. On the other hand, if he considers his mother as goddess but does not consider the other mothers as goddess for తన themselves, తల్లులను కూడాను తన తల్లి వలె భావించి గౌరవించి ప్రేమించటము అత్యవసరము. it is necessary and essential to consider the mothers of all other people also as his own mother, respect, honor and serve the other mothers. తల్లి ప్రేమకు నోచుకుని లేనిటువంటి మానవుడు దైవ ప్రేమను కూడాను పొందలేడు. A person who is not fortunate enough to enjoy his own mother's love will not be able to enjoy the love of God either. తల్లి ఏ విధముగా తన యొక్క గర్భమునందు భరించి మోసి ఆనందముతో ఆ బిడ్డ యొక్క క్షేమము కోరుచుండును, Just as the mother would be always thinking of the welfare and the protection of the child whom she has carried in her womb for 9 months, given birth and protected her, ఆ ప్రేమ యొక్క విలువను మానవుడు గుర్తించుకోవటం అత్యవసరము. in the same fashion, every human being should understand the mother's love in this particular stream. ఈనాడు నిత్య జీవితంలో సత్యమైనటువంటి యొక్క మాతృదేవను గుర్తించడానికి అనేక విధములైనటువంటి ఆధారములు ఉంటున్నవి. There are a number of proofs and evidences to recognize the truth as it ought to be in the daily life. గోవు తన రక్తమును క్షీరముగా మార్చి మనకు అందించి మనకు పుష్టికరమైనటువంటి దేహాన్ని చేకూర్చుతున్నది. Cow converts her own blood into milk and supplies the milk to us and thus serves all of us. కనుక గోవు మన మొదటి మాతృమూర్తి. That is the reason why we should consider cow as our very first mother. భగవంతుడు తన హృదయమునందు మానవులను నిలుపుకొని రక్షించి అనేక విధములుగా కూడా కాపాడుతున్నాడు. God keeps the human beings in his own heart and offers all the types of protection and looks after him. అదే విధంగానే భూమి కూడాను తన హృదయమునందు మానవులను నిలుపుకొని వారిని సరైన రీతిగా సంరక్షిస్తూ ఉంటున్నది.
Similarly, Mother Earth also gives all sorts of sustenance and help to man, keeping him on herself. కనుక భూమి కూడాను మనకు ప్రధానమైన మాతృమూర్తి. That is why we should consider Mother Earth also as mother. మన దేహములో సర్వాంగములు యందు కూడాను రసస్వరూపమై దేవతారూపమున ఈ దేహమును సంరక్షిస్తూ ఉంటున్నది. Our physical body is giving all the power and capacity to live a life by providing the sustaining juices. అట్టి దేవతా శక్తికే రసస్వరూపిణి అని కూడాను ఒక బిరుదు. One of the names given to this particular aspect is అట్టి దేవుని అంగీరసుడు అని కూడాను పిలుస్తూ వచ్చారు. the same person has been described as Angirasa, God Angirasa. కనుక మన దేహములో సర్వాంగములు యందు కూడాను రసస్వరూపమై రక్షిస్తున్నటువంటి యొక్క దేవతలు కూడాను మనకు ప్రధాన మాతృమూర్తులు. Gods who are residing in all the limbs of our body and providing rasa and thus sustaining the body also must be considered as very important gods. ఇంకా ఈ జగత్ సంబంధమైనటువంటి విషయముల యందు ఏది చేయతగినది, ఏది చేయతగనది. With reference to the world and our own life, we should know ఏది విహితమైనటువంటిది, ఏది నిషిద్ధమైనటువంటిది, what is to be done and what is not to be done, what is desirable, what is undesirable, ఏది మానవునికి ఉత్తమమైనటువంటిది, ఏది సార్థకం కానటువంటిది, what is it that confers something good on man and what is it that is going to harm ఏది him, ప్రేయో మార్గము, ఏది శ్రేయో మార్గము, what is a helpful and a desirable way, what is a sweet way. అనేక శోధనలు చేసి అనేక పరిశీలనలు సలిపి అనేక విధములుగా కూడాను ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి యొక్క అనుభూతిప్రాయమైనటువంటి యొక్క శాస్త్రాన్ని జగత్తుకు అందించినటువంటి మహర్షులు కూడాను మనకు మాతృమూర్తులే. There are these Maharshis who provide us this kind of discriminating power in the form of Shastras, and therefore they are also our own, they should be considered as the mother. ఇంకా నిత్య జీవితంలో మానవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను జగత్ వ్యాప్తి గావించే నిమిత్తమై ఇతనికి సుజ్ఞానం, ప్రజ్ఞానం, విజ్ఞానమును ప్రబోధించినటువంటి గురువు కూడాను మనకు పూజనీయుడే. The preceptor, the guru, who teaches the student to all of us what is to be done and what is not to be done, what is desirable and what is undesirable, he also should be respected as mother. ఇక్కడ గోవు, భూమి, దేవత, ఋషులు, గురువులు ఈ 5 మంది మనకు దేవతా స్వరూపకంగా మనం ఆరాధించటము, గౌరవించటము అత్యవసరము. It is therefore necessary for us to recognize, respect and honor the cow, Mother Earth, the Angirasa God and the rishis and the guru, the preceptor as very God and as the mother. అయితే ఇవి అన్నీ కూడాను వేరువేరుగా మనకు రూపనామములుగా గోచరిస్తున్నప్పటికీ ఇవి 5 కూడాను ఒక మాతృమూర్తి అందే లీనమై ఉంటున్నవి. These 5 entities will be looking different in terms of name and form, but they are all combined in this concept of mother. మన తల్లి తన రక్తమును క్షీణముగా మార్చి బిడ్డకు ఇచ్చి పోషించుచున్నది. ఈ గోవు ఈ తల్లి ఎందే ఉంటున్నది. Mother who gives life-sustaining milk is having in her this concept of cow. Mother cow is in our own mother. ఈ యొక్క భూమి తన యొక్క హృదయమునందు నిలుపుకొని మానవులను ఏ విధంగా సంరక్షిస్తున్నదో అదే విధంగానే మన తల్లి తన పొట్టలో నింపుకొని తన యొక్క పొట్టలో స్థానంనిచ్చి తాను మోసి అనేక విధములుగా కూడాను ఈ యొక్క బిడ్డకు తగినటువంటి యొక్క ఉన్నతను చేకూర్చుతూ వచ్చుతున్నది. Our mother, like Mother Earth, takes care of us, keeping us in our womb and giving us all protection. Therefore, Mother Earth is కనుక ఈ భూమి కూడాను మన మాతృమూర్తి యొక్క హృదయంగా రూపొందింది. Therefore, we should consider our mother to have this Mother Earth as a part of her own heart and her own self, personality. ప్రతి అంగములో అంగీరస స్వరూపమైనటువంటి దేవతలు కూడాను మాతృమూర్తి యందు నిరంతరము క్షణము కూడాను మనకు తెప్పిస్తున్నది. These gods
Andirasa, also live in mother and provide all the help to us. తనకు కలిగినటువంటి యొక్క బిడ్డను అనేక విధముల క్షణము కూడాను ఏ నిమిషంలో ఏ విధముగా పిల్లను పోషించాలి అనేటువంటి యొక్క జాగ్రత్తను వహించి తన యొక్క బిడ్డను కంటిరెప్పగానే కాపాడుతూ ఉంటుంటాది. On account of this, mother continuously gives all the attention necessary to take care of the children appropriate to that particular moment and the time and the stage in కనుక రసస్వరూపిణి అయినటువంటి యొక్క దేవత కూడాను తల్లి యందే ఉంటున్నది. Therefore, this particular god of rasa also is found in the mother. ఋషులు ఏ విధముగా శాసించి ఏది మంచి ఏది చెడ్డ ఏది చేయతగినది ఏది చేయతగినది అని నిర్ణయించినట్టుగా మన తల్లి కూడాను నాయన ఇది నీవు చేయకూడదు ఇది నీవు చేయతగినది నీవు ఇటువంటి ప్రదేశములకు పోకూడదు ఇటువంటి ప్రదేశంకు పోవచ్చును అని నిర్ణయం చేసి తల్లి యొక్క బిడ్డ యొక్క క్షేమాన్ని శ్రేయస్సును కంటిరెప్పవలే చూస్తూ బోధిస్తూ ఉంటారు. Just as the rishis prescribe the code of conduct which is desirable to us, mother also prescribes to us what is to be done, what is not to be done, and thus saves us from various problems of life. కనుక అట్టి ఋషిత్వం కూడాను మన తల్లి యందే ఉంటున్నది. Therefore, this principle of rishi or rishitva is also found in mother. గురువు ఏ విధముగా విద్యలను బోధించునో ఏది సుకృతమని ఏది వికృతమని మనకు తెలుపుతున్నాను. Just as the preceptor teaches us what is good and what is desirable, what is not good and what is undesirable, ఏది శ్రేయస్సు ఏది ప్రజ్ఞానము ఏది విజ్ఞానము అని మానవునికి నిత్య జీవితంలో జీవితాన్ని గడపడానికై ఈ ప్రాప్తమైనటువంటి విద్యను ఏ రీతిగా జరుపుతున్నాడో, just as preceptor teaches the various types of skills and education and gives us knowledge relating to this world, అదే విధంగానే తన బిడ్డకు ఇంటిలో బయట ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, పెద్దలతో ఏ విధంగా పలకరించాలి, సంభాషించాలి, పెద్దలను ఏ విధంగా గౌరవించాలి అనేటువంటి ఒక విద్యలను తల్లి నేర్పుతూ ఉంటుండాలి. Mother also teaches the children as to how to conduct themselves inside the house or outside the house, how to respect and honor elders, how to conduct themselves in such a way. కనుక నిజమైన గురుత్వము మన తల్లి యొక్క స్వరూపమే. The true preceptorship can be found in our own mother. అట్టి తల్లిని గౌరవించలేని పూజించలేనటువంటి మానవుని యొక్క బ్రతుకు నిరర్థకమని మనం చెప్పవచ్చు. The life of such man who does not respect and honor such a great mother, his life is a sheer waste. కనుక సర్వశక్తి స్వరూపిణి అయినటువంటి యొక్క మాతృమూర్తిని మనము గౌరవించి ప్రేమించటము ప్రతి మానవుని యొక్క విధి. It is the duty of every human being to respect and honor the mother who is the very embodiment of all the gods. ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్య సూక్తులను జగత్వ్యాప్తి గావించే నిమిత్తమై ఈ దేవీ నవరాత్రులు అనేటువంటి నెపం చేత జగత్తులకు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాలను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. In order to declare to the world at large the sacredness and the uniqueness and the divine nature of the mother, in the name of this Devi Navaratra, this particular thing is దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి అనేటువంటి మూడు పేర్ల తోపల ప్రకటితమవుతూ వస్తున్నది. This is declared and made known in the form of three entities: Durga, Lakshmi. దుర్గా అనగా శక్తి స్వరూపిణి. Durga refers to the very embodiment of Shakti, power. ఎట్టి శక్తి శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక శక్తి. What type of power? It is the physical, the mental and the spiritual power. ఇట్టి మూడు శక్తులను కూడా ప్రసాదించేటువంటి యొక్క శక్తి స్వరూపిణియే దుర్గా అన్నారు. Durga is the one who confers on us all these three types of power. దీనిని ఎనర్జీ. This is described as energy. ఇంకా లక్ష్మి, ఈమె జ్ఞానైశ్వర్యమును గుణైశ్వర్యమును అనేక రకమైనటువంటి యొక్క లోకములో మనం అనుభవించగలిగినటువంటి యొక్క ఐశ్వర్యాలంతా కూడాను తాను అనుగ్రహించేటువంటిది అని. Then the next one is Lakshmi, who confers on us the different types of prosperity. Prosperity associated with ఐశ్వర్యమునగా కేవలము కరెన్సీ నోట్స్ మాత్రమే కాదు. Aishwarya or prosperity does not refer to జ్ఞానైశ్వర్యము. Gnanaishwarya, prosperity of knowledge. ఆరోగ్యం కూడాను ఐశ్వర్యమే. Even our health itself is గుణైశ్వర్యము.
our own విద్యాైశ్వర్యము virtues also are. సర్వైశ్వర్య స్వరూపిణి అనేటువంటిదే లక్ష్మి. Lakshmi is the very embodiment of all the types of wealth and prosperity. కనుకనే ఈ లక్ష్మిని వెల్త్ స్వరూపిణి అన్నారు, అనగా సంపద స్వరూపిణి, ఐశ్వర్య స్వరూపిణి అని. That is why Lakshmi has been described as the very embodiment of wealth, prosperity. ఇంకా సరస్వతి, Next is Saraswati. ఈమె మనకు కలిగినటువంటి ఒక తెలివితేటలను, విచారణా శక్తిని, బుద్ధి శక్తిని ప్రసాదించేటువంటిది. Saraswati is the one who confers on us our cleverness, our intelligence and power of discrimination and all that is going to help us to discriminate between what is good and bad. ఇటువంటి దుర్గా సరస్వతి అనగా లక్ష్మీ సరస్వతి యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రపంచమునకు చాటే నిమిత్తము, అందించే నిమిత్తమై ఈ శరణ్ నవరాత్రులు కూడాను ప్రారంభమవుతూ వచ్చాయి. This Sharan Navaratri functions have been celebrated all over in order to declare and show to the world the various aspects of Durga, Lakshmi and Saraswati. ఈ మూడింటి యొక్క స్వరూపిణియే మన యొక్క మాతృమూర్తి. Our mother is the very embodiment of all these three, Durga, Lakshmi and Saraswati. బిడ్డకు తగినటువంటి శక్తులనంతా కూడాను తానే ధారవోస్తున్నది. Our mother confers all the type of energy and power to the children. బిడ్డ యొక్క అభివృద్ధి నిమిత్తమై తాను ఐశ్వర్యవంతుడై, ఆరోగ్యవంతుడై, ఆనందవంతుడై లోకము లోపల కీర్తిని వహించాలని ప్రేమిస్తూ అతని యొక్క అభివృద్ధికి అనేక వ్యూహములు కావిస్తూ ఉంటుండాలి. Mother confers love and provides various types of encouragement and help in order that the children grow and prosper, earn good name, fame and also different types of wealth. తన కుమారుడు గొప్ప విద్యావంతుడై, తెలివితేటలు గలవాడై లోకము లోపల గొప్ప కీర్తిని సాధించాలని తల్లి ఆశిస్తూ ఉంటాది. Mother also aspires that her son should learn education and also prosper well and earn name and fame in this world. ఇలాంటి ముమ్మూర్తి స్వరూపాన్ని ధరించినటువంటిది మాతృమూర్తి. The mother is one who is the very embodiment of all these three types of Mother, Durga, Lakshmi, Saraswati. పాండవులు కృష్ణుని యొక్క సేవలో, కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞలో తన యొక్క జీవితాన్ని ధన్యం గావించుకోవడానికి కేవలము పాండవుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు కాదు కారణము. It is not the capacities and the skills of Pandavas which are responsible to earn and to have all the help. వారి తపశక్తులు కాదు కారణము. It is not the power of the penance of the Pandavas that is responsible either. కుంతీదేవి యొక్క ప్రేమతత్వమే ఈ కృష్ణుని యొక్క సన్నిధి చేయడానికి మూల కారణము. It is the love of Mother Kunti which is responsible for taking Pandavas to the Sannidhi of Krishna. ఆ కుంతి తన పిల్లలను ప్రాణ సమానముగా భావించి అరణ్యములో ఉండినటువంటి సమయంలో వారికి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ప్రార్థనలు కూడా కల్పితూ వచ్చింది. Kunti considered her children as her very life itself and taught them the different types of prayers which must be offered to God. తమ బిడ్డలు లక్క గృహంలో ఉండినప్పుడు కూడాను వారితో పాటు తాను కూడాను ఆ లక్క గృహంలోనే ఉండి వారి యొక్క క్షేమాన్ని ఆశిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉండేటువంటిది. When her children were in that house of lack, she also was with them in that house and wanted to share all. లక్క గృహంలో తప్పించుకొని పోయి పూటకూళ్ళి ఇంట్లో ఉండినప్పటికీ అక్కడ కూడాను తమ బిడ్డల యొక్క క్షేమమును, అభివృద్ధిని అనేక రకములుగా ఆశించి దైవాన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉండేటువంటిది. She accompanied them to even the poor house where they did not have any facility at all, always praying and wishing all the పాండవులు కూడాను దీనికి తగినట్టుగా మాతృ ప్రేమను క్షణమున కూడాను అభివృద్ధి గావించుకుంటూ ఉండేటువంటి వారు. They also helped to develop that kind of love in the heart of the mother, Pandavas. ఇంకా 14 సంవత్సరములు లక్షణుడు తన యొక్క అన్నతో అరణ్యము లోపల ఆనందముగా నిద్రాహారములు మాని తన యొక్క అన్నను కాపాడుతూ ఉండడానికి మూల కారణము సుమిత్ర యొక్క ప్రేమనే. The instance of Lakshmana showering so much of attention and looking after Rama for 14 years in the forest was also on account of the love of Mother Sumitra. లక్ష్మణుడు అయోధ్యను వదిలే సమయం నందు కౌసల్య కూడా రాముడు వెళుతున్నాడని బాధపడింది.
కానీ సుమిత్ర బాధపడలేదు. When Rama went on exile, Kausalya also must have felt sorry, but Sumitra did not feel so. నాయన లక్ష్మణ, రాముడు లేని ఈ అయోధ్య మాకు అరణ్యము, రాముడు ఉన్నటువంటి అరణ్యమే నీకు అయోధ్య. రామసేవయే కామసేవగా భావించుకొని నిద్రాహారములైనను మాని రాముని యొక్క మనస్సుకు అసంతృప్తి కలగకుండా నీవు సేవించదమ్మని ఆశీర్వదించింది. Mother Sumitra blessed Lakshmana. Lakshmana, wherever Rama is, that is Ayodhya. This Ayodhya without Rama is no Ayodhya, it is worse than forest. Be with him, take care of him. See that Rama is not put to any inconvenience whatsoever. This was her blessing. ఆ తల్లి యొక్క ఆశీర్వాద బలము చేతనే 14 సంవత్సరములు నిద్రాహారములు లేకను ఆనందముతో రాములను సేవిస్తూ వచ్చాడు లక్ష్మణుడు. It was on account of the power of the blessing of Mother Sumitra. Lakshmana was able to take care of Rama with so much of interest. గీతామాత సమస్త పురాణం యందు పవిత్రమైన చరిత్ర యందు కూడాను తల్లి యొక్క ప్రేమ, తల్లి యొక్క ఆశీర్వాదము, తల్లి యొక్క అనుగ్రహమే ప్రధానమైనటువంటి యొక్క లక్ష్యమని ఈ శరణ నవరాత్రులు కూడాను మనకు చక్కగా ప్రబోధిస్తూ వస్తున్నాయి. This Sharan Navaratris also explain to us that the sum and substance of all the contents of the scriptures and the Puranas also is that mother's love is supreme and mother's blessings can confer many things which cannot be attained by anything else. యుద్ధానంతరము After the war, కుమారులను కోల్పోయి పరితపిస్తున్నటువంటి యొక్క ధృతరాష్ట్ర గాంధారులను పరిరక్షించేటువంటి నిమిత్తమై కృష్ణుడు ధృతరాష్ట్ర గాంధారుల దగ్గరికి వచ్చాడు. Krishna went to Dhritarashtra and Gandhari in order to test them after those people lost their all the children in the war. కృష్ణుడు వచ్చాడనేటువంటి వార్త వినిన తక్షణమే ఒకవైపున పట్టలేని దుఃఖము, మరొక వైపున భరించలేని క్రోధం కూడాను ఈ యొక్క గాంధారిలో ప్రారంభమైంది. Gandhari was having two types of feelings. Extraordinary joy that Krishna has come, but at the same time she was extremely angry when she heard about Krishna's arrival over there. తాను కృష్ణుని సమీపించి అతని చేతులు గట్టిగా పట్టుకొని, కృష్ణ నీకెందుకింత భేదము? She went close to Krishna, held both the hands నీవు of Krishna. భగవంతుడై కూడాను ఒకరిని ఒక కన్నుతో మరొకరిని మరొక కన్నుతో నీవు చూడటము నీకు న్యాయమా? Is it justified after being a god to see favorably one person and not to పాండవులు నీకంత ప్రియులు, కౌరవులు నీకంత అప్రియులు కావడానికి కారణం ఏమిటి? what is the reason for your considering Pandavas dear to you and Kauravas not so dear to you? పంచ పాండవులు సుక్షేమంగా ఉంటున్నారు. All the 5 Pandavas are నా 9 పుత్రుల్లో ఒక్కరైనా కూడా నువ్వు నిలబెట్టడానికి నీకు మనసు అప్పలేదా? How is it that you did not allow even one of my 100 children to survive? అంత్యము లోపల తల్లిదండ్రులకు ఇంత పిండములైనా వదలడానికి ఒక్క కుమారుడైనా కూడా నేను బ్రతికించకూడదా? Could you not have saved at least one son so that he could have performed the last rites of... ఇంత కఠినమైనటువంటి హృదయం నీకు ఎట్ట కలిగింది? How is it that you could have such అని అనేక విధములుగా కూడాను తాను కృష్ణుని నిందిస్తూ కూడాను తనకు శోకమును భరించుకోలేక తాను కృష్ణుని పైన అనేక విధమైనటువంటి యొక్క అపవాదులు వేస్తూ వచ్చింది. Not being able to bear her own sorrow, she began accusing Krishna in this particular fashion. ఎన్ని అపవాదులు వేసినప్పటికీ, ఎంత నిందిస్తూ ఉండినప్పటికీ కృష్ణుడు చిరునవ్వులు నవ్వుతూ Krishna was only full of sweet smiles in spite of all the accusations and all the criticism of Gandhari. గాంధారి, ఇది నా దోషము కాదు. He told Gandhari, ఇది నీ దోషమే. this is not my fault, this is your fault. నీకు పుట్టినటువంటి పుత్రులు ఒక్క క్షణమైనా వారిని కన్ను తెరిచి చూచినావా? Did you open your eyes and look at your children, even one among the 100? తల్లి దృష్టికే నోచుకోలేనటువంటి వాడు దైవ దృష్టిని ఏ రీతిలో నోచుకోగలడు? The children who have not been able to enjoy the vision of her own mother. నీ స్వార్థముతో నీ యొక్క పతికి నేత్రములు లేవని నీవు కూడా కృత్రిమంగా నేత్రములు కట్టుకున్నావు. On account of your own selfishness, you said that your husband does not have the eyes, he is blind. ఎవరు కుమారుడో ఎవరు కాదో అనేటువంటి కూడా నీకు తెలియదు. Artificially you blinded yourself by a cloth. 100 మంది పుత్రుల లోపల ఒక్క పుత్రుడైనా కూడా నీ దృష్టికి నోచుకున్నాడా?
You do not know who was your son because you did not have even a look at him. అలాంటి మాతృమూర్తి దృష్టికి నోచుకోలేనటువంటి యొక్క పాపులు నా దృష్టికి మాత్రం నోచుకోగలడా? The sinners who were not fortunate enough to have the joy and the blessing of the mother's look and vision, how could they earn my grace and my vision and my look? పాండవులు అట్టు కాదు. జన్మించినది మొదలు తల్లి తన యొక్క ఒడిలో పెట్టుకుని ప్రాణ సమానంగా క్షణక్షణముకుడును వారిని కాపాడుతూ వచ్చింది. On the other hand, the mother of Pandavas took care of the children right from birth, giving all ఆ attention. కుంతి యొక్క ప్రేమనే ఈ పాండవులను రక్షిస్తుంది. All the protection which the Pandavas are enjoying is on account of ఆ తల్లి పైన ఉన్నటువంటి యొక్క పాండవుల ప్రేమనే పాండవులను కాపాడింది. It is God's grace which has really saved Pandavas from ruin and problems. ఇది ప్రకృతి యొక్క సహజ ధర్మము. This is the law of nature. ఈ ధర్మాన్ని అనుసరించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను సుక్షేమాన్ని పొందగలుగుతాడు. All those people who observe this particular thing would certainly be safe and happy. కనుక మనము దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి అనేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి యొక్క ధనము నిమిత్తమై, భౌతికమైన శక్తి నిమిత్తమై, భౌతికమైన విద్య నిమిత్తమై మనము వీరిని ప్రత్యేకించి మనం ఆరాధన చేయనక్కర్లేదు. We need not go on worshipping in the name of Durga, Lakshmi, Saraswati. All these physical entities like money, wealth. మన కన్న తల్లిని మాత్రమే మనం ప్రేమించి ఆరాధించినప్పుడు సర్వదేవతలను ప్రేమించినటువంటి వారం అవుతాం. If we can love our own mother who has given birth to us, then we would have worshipped everyone else. తల్లికి మించిన స్వర్గము లేదు, తల్లికి మించిన స్వర్గము లేదు. There is no sound which is greater than. దీనిని ఒకనొక సమయంలో రాముని కూడాను జనని జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదిపి గరీయసి అన్నాడు. నా తల్లి కంటే స్వర్గం నాకు మరొకటి లేదు. This is what once Rama declared. He said that there is nothing greater than my own mother. కనుక నేను తల్లిని ప్రేమించేటువంటి యొక్క ప్రేమను ఈనాడు మనము హృదయములో అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We have to develop therefore hearts which are full of love for our own తల్లి mother. రక్షణే మన యొక్క జీవితములకు శుభరక్ష. The protection offered by mother is the real protection for all our life. తండ్రి ధర్మస్వరూపుడైతే తల్లి స్వర్గాన్ని మించినటువంటి స్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది. If father is the embodiment of righteousness, mother is the very embodiment of love and ఒకవేళ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తమ యొక్క పుత్రుని యొక్క చేష్టలను గుర్తించి తల్లిదండ్రులు కొంత శిక్షణ అందించడానికి పూనుకుంటారు. parents, in the interest of the future of the children, may be offering some kind of punishment. కానీ తల్లి శిక్షించినప్పటికీ ఆ శిక్ష యొక్క దోషము ఎక్కడ ఉన్నదనేటువంటి గుర్తించేటువంటి యొక్క శక్తిని మనం సాధించుకోవాలి. Mother might give us some punishment, but we should have that power of discrimination to find out how that has helped us and protected us. ఈత తెలియనటువంటి వాడు నీటిలో పడి ప్రాణం విడిస్తే ఈ తప్పు నీటిదే లేక నీదే? When a person who does not know swim falls into water and dies there, is it the responsibility of the water or his own responsibility? ఈత నేర్చి నీటిలో పడాలి కానీ ఈత నేర్చకుండా నీటిలో పడినటువంటి తప్పు నీదే కానీ నీటి తప్పు కాదు. Coming to such a state, you are only responsible because without knowing swimming, you have entered into water. అగ్నిలో చేపెట్టి కాల్చిందని చెప్పని నీవు అగ్నిని దూషిస్తే ఇది అగ్ని తప్ప నీ తప్ప? After putting your finger into fire, if you say, fire has burnt your finger, is it your mistake or the mistake of అది the fire? అగ్ని కాల్చేటువంటి శక్తి కలదనేటువంటి గుర్తించుకోకుండా పెట్టినటువంటి నీ తప్పే కానీ అగ్ని తప్పు కాదు. It is your own mistake because you never recognize the fact that fire burns. అదే విధంగానే తల్లికి ఇష్టమైనటువంటి యొక్క పనులు చేయకుండా తల్లికి అయిష్టమైనటువంటి పనులు చేసి దానివల్ల తల్లి శిక్షించిందంటే ఇది నీ తప్పు కానీ తల్లి తప్పు కాదు. Similarly, if you conduct yourself in such a way that you hurt the mother, and when mother gives some punishment, if you say that mother is ఈ మాతృమూర్తికి హితమైనటువంటి కార్యములు మనం చేస్తూ రావాలి, ఇష్టమైనటువంటి కార్యములు మనం చేస్తూ రావాలి. you should always undertake activity which is dear to mother, which is pleasing to mother, which gives joy to mother. కనుక మాతృమూర్తిని ప్రేమించి మాతృశక్తిని గుర్తించి మాతృ మార్గంలో అవలంబించేటువంటి యొక్క మార్గమును అందించేటువంటి ఈ శరణ నవరాత్రి. The Sharavan Navaratris are one which will help us to recognize and make us love our mother, go on the right path which will please the mother. అట్టు కాకుండా
దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి అని మనం అనేక విధములుగా కూడాను ధనములు ఖర్చు పెట్టి, పువ్వులు తెచ్చి, కుంకుమలు తెచ్చి అనేక విధములుగా కూడా మనం ప్రార్థించి పూజించి తల్లి మాటను మీరినప్పుడు ఈ పూజల యొక్క ఫలితం ఏమాత్రం కూడా మనం పొందలేము. On the other hand, if we buy flowers and offer different types of worship to Durga, Saraswati and Lakshmi, but do not care to obey the mother's word and honor her and respect her, it is all useless. కనుకనే కన్న తల్లియే దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి స్వరూపము. Therefore, the mother who has given birth to us is the very embodiment of Durga. అట్టి తల్లిని మాత్రం మనం ఏనాడు కూడా నువ్వు కంటిదారాలను కారించడానికి ప్రయత్నించకూడదు. We should never make our mother shed a tear. మన భారతదేశం నుండే కాక ఇతర దేశంలో కూడా ఉండవచ్చును. కలకంట కంటి కన్నీరొడికిన సిరియింట నుండనున్నది ఉన్నారు. స్త్రీల యొక్క కన్నీరు ఏ గృహములో పడుతుందో ఆ గృహములో సుక్షేమం జరగదన్నారు. It is of course in Bharat, but in other countries also there is a particular belief that in such homes where ladies are made to cry, that the house కనుకనే మాతృమూర్తులను ఏమాత్రం కూడా హింసించకుండా చూసేటువంటి ఒక ప్రయత్నము మీలో ఉంటుండాలి. Therefore, your effort must be to see that you do not hurt the mother in any way whatsoever. సీతను కంటిదారులను కార్చించడం చేతందే రావణ యొక్క వంశమంతా కూడా నిర్మూలమైపోయింది. The entire clan of Ravana came to ruin because Ravana made Sita cry. పవిత్రమూర్తి అయినటువంటి ద్రౌపదిని పరాభవం గావించి ఆమె యొక్క దుఃఖములకు గురి కావటం చేతనే కౌరవుల యొక్క వంశములంతా కూడా నిర్మూలమైపోయింది. The entire lineage of Kauravas came to utter ruin because they were responsible for making Draupadi. స్త్రీలను ఏ విధంగా కూడా ఏ చిన్న విషయం నందు కూడా బాధించడానికి ప్రయత్నించకూడదు పురుషులు. Therefore, men should never make the women cry in any way for any reason whatsoever. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గమును పురస్కరించుకొని ఈ స్త్రీల యందు కేవలం మాతృస్వరూపుడైనటువంటి శక్తి ఉన్నదనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించడం అత్యవసరము. It is necessary therefore, and in this context, to recognize the truth that every woman is the very embodiment of that motherhood and respect her, honor her in ఈ శరన్నవరాత్రి లోపల this particular aspect must be understood. అనేక దేవీ పూజల్ని ఆచరిస్తుంటారు. During the లలితా సహస్రములు చేస్తుంటారు. During the days of Sharanavaratri, various అనగా ఈ శరన్నవరాత్రులు అంతా కూడాను కేవలము దేవీ శక్తి స్వరూపిణి అనేటువంటి ఒక ఆరాధనలుగానే ఉంటుంటాయి. These 9 days must be considered as days meant for worshipping mother. స్త్రీలను కేవలము ఆట బొమ్మలుగా మనం వినియోగించుకోరాదు. We should not use women as play. ఆరాధనా స్వరూపులు వారు. They are worthy of worship. సామాన్యమైనటువంటి రీతిగా మనం భావించి వారిని సహజమైనటువంటి యొక్క రీతి లోపల అనుభవించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. Considering them as very ordinary beings, people try to enjoy. ఇది చాలా తప్పు. This is a very great mistake. ఏ క్షణములో, ఏ ప్రదేశంలో, ఏ కాలములో ఎప్పుడు వారి హృదయం నొప్పించుతామో మనం గుర్తించుకోవడానికి వీలు కాదు. It is not possible for us to recognize at what time, in which particular place, in what way are we going to hurt them. స్త్రీలను చూచినప్పుడు చాలా వినయ విధేయతతో మొట్టమొదట నమస్కరించి అతి దూరంగా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. When we see any woman, we should offer namaskar and stay at a distance and look at her. అంతేకాని వారిని ఏదో ఆట వస్తువులుగా మనం ఉపయోగించుకొని అనేక విధములుగా కూడా మనం వారి హాస్యాస్పదం గావించటము ఇది సరైనటువంటి ధర్మం కాదు. It is not a proper thing for us to look at them by any other evil eye or consider them as play toys. మొట్టమొదట మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, ఈ 4 స్థానములకు మాతృదేవికి ఇచ్చినంత స్థానము మరొకరికి ఇవ్వలేదు. Among mother, father, preceptor and God, mother is given the very first place. సామాన్యమైనటువంటి మాటలు ఎందుకు తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం అంటారు. దైవాన్ని వెనకబెట్టారు కానీ తల్లిని ముందు పెట్టారు. Even in the common parlance, when we say, first we say mother, father, preceptor and God. Mother has been given the first place. పవిత్రమైన భారతీయ సంస్కృతి యందు ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఆధారమైనటువంటి యొక్క ఈ పదములకు మనం ఎంతవరకు మనం గౌరవిస్తున్నాం? In Indian culture, where woman is respected as mother to such an extent, are we observing that in our daily life? కానీ స్త్రీలు అబలుగా భావించుకొని Considering women as weaklings, వారు అసక్తులుగా మనం విశ్వసించి considering them as ఏదో వారిని వంట రూములో ఉండేటువంటి యొక్క పని మనిషిగా మనం అనుభవిస్తున్నాం.
We are taking them as people who only cook food and serve us. వారి మనసులో ఉన్నటువంటి భగవద్గీత ఎందుకును స్త్రీ లోపల 7 విధమైనటువంటి శక్తి కలదని. Even in Bhagavad Gita it has been declared that there are 7 types of power in a woman. అటువంటి శక్తి స్వరూపిణి అయినటువంటి స్త్రీలను మనము ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి, ఏ విధంగా గౌరవించాలి, ఏ విధంగా వారిని ఆనంద పెట్టాలి. Women who are the very embodiment of such powers, how should we look after them? How should we honor them? How ఈ should we treat విధానమును them? మనము ఈ శరన్నవరాత్రి లోపల చక్కగా మనం గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. During these 9 days, we will have to recognize this particular truth and try to understand the implications. ఇట్టి పరమ నీతిని, పరమ పవిత్రతను ప్రబోధించేటువంటి యొక్క దినములే ఈ శరన్నవరాత్రి దినములు. These 9 days are meant to give us real knowledge and understanding of all these aspects of the motherhood. ఈ 8 దినములు కూడాను ఈ మాతృమూర్తిని ఆరాధన చేసి కడపటి దినము కట్టేపటికి సరస్వతి పూజలో ప్రవేశిస్తున్నాము. All these 8 days we worship Mother in this particular fashion, and on the 8th day we enter into the aspect of Saraswati as a mother. ఆనకు ఆనాడు ఒక విధమైనటువంటి శక్తి పూజ అనగా కొన్ని ఆయుధ పూజగా మనము ఆరాధన చేస్తున్నాము. On that day we worship the Mother as the very embodiment ఆనాడు మన of ఆయుధాలను, కొన్ని గ్రంథములను, మన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి వస్తువులను కూడా ఆనాడు పూజలో పెట్టి దాన్ని మనము ఆరాధన జరుపుతున్నాము. of various types of instruments, weapons, and all those things which we use in our daily profession are worshipped ఈ on that విద్య particular ఏమిటి day. విద్య? సర్వదేవతా స్వరూపిణి అయినటువంటి యొక్క ఈ యొక్క కాళీ శక్తి యొక్క తత్వమును ప్రబోధించేటువంటిది. All this teaches us the power of Kali, who is ఆనాడు జడమైనటువంటి వస్తువులను కూడా మనము జడముగా భావించకుండా దైవంగా మనం ఆరాధిస్తున్నాము. on that 8th day when we worship various instruments, we don't worship them as inert things. భారతదేశంలో ఇట్టి ఆరాధనా తత్వము అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. The type of worship that is prevalent in ఒక Bharat, జడమైనటువంటి ఒక పెద్ద లారీని కూడాను డ్రైవ్ చేయడానికి పోయే ముందుగా ఆ స్టీరింగ్ ముందు నమస్కారం చేసి డ్రైవ్ ప్రారంభిస్తాడు. a driver of a lorry touches the steering with the respect and prayerful words, and then he ఇంకా starts సంగీతానికి driving. తగినటువంటి ఈ యొక్క పనిముట్టంతా కూడాను ఎవరైనా ఒక వైలను వాయించాలంటే ఆ వైలకు ముందు నమస్కారం చేసి దాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. You take for example musical instruments. Whenever they want to play any musical instrument, they offer the ఒక నర్తకి తన యొక్క గజ్జలను కాలికి కట్టుకునే ముందుగా ఆ గజ్జలు కూడా నమస్కరించి తదుపరి అయితే ఆ కాలికి చుడుతుంది. A dancer, for example, offers her worship to the chains which she puts round her the anklets, ఆయన టాపీ చేసేటువంటి మేసిని కూడా పనికి ప్రారంభించే ముందుగా ఆ టాపీకి ముందు నమస్కారం చేసి దాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. similarly a mason who offers worship to the instruments and implements. ఈ which he విధంగా uses. మనం యోచన చేస్తే భగవంతుడు లేనటువంటి వస్తువు జగత్తులో లేదు. The inner meaning of this is that God dwells in everything in the world. కనుక సమస్తము భగవత్ స్వరూపంగా మనం భావించుకునే ఆరాధన చేయటమే ఈ యొక్క శరన్నవరాత్రి యొక్క విశిష్టత. విశ్వస్వరూపం అనేటువంటి యొక్క పదములకు తగినటువంటి అర్థము. That is the meaning of describing the world as Vishnu itself. ఇది మిథ్యము కాదు, This is not mithya. ఇది సత్యమే. This is truth. అయితే ఈ సత్యాన్ని మనము నిత్యంగా భావించుకోవటం చేతనే మనము నిత్య జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము. But we are not able to understand this particular truth. We consider this as mithya, and therefore we are enjoying life as యద్భావం తద్భవతి అని మన భావనను పురస్కరించుకొని ఈ జగత్తు నడుస్తూ ఉంటుండాలి. the world conducts itself towards us depending upon our own feelings, our own పూల understanding. మొక్కలు నాటిన పుద పూలు, If you were to sow the seeds of the flower seeds, you get flowers from those plants. ముండ మొక్కలు నాటిన ముండకడవు. If you sow the thorny seeds, the thorny మంచి plants, చెడ్డలు ఈ విధి ముండలేదు. that is how good and bad you get depending upon what you do. ఏ భావములో, ఏ తలంపులో అలాంటి ఫలితాలే మనం పొందుతుంటాము. The result that we get depend upon the type of feeling that we have, the type of మంచి thought. తలంపులను మనం అభివృద్ధి గావించుకొని We should develop good thoughts. మంచి ఫలములు పొందడానికి ప్రయత్నించాలి. We should earn the fruits of our good thoughts. నిరంతరము కూడా చెడ్డ తలంపులని మనం అభివృద్ధి గావించుకొని చెడ్డ జీవితాన్ని గడపడము మానవునికి ప్రధాన కర్తవ్యం కాదు. Man should not
consider continuously and think bad things and suffer therefrom. ఇది మానవత్వాన్ని నిర్మూలన గావించేటువంటి మార్గం. This particular path is path which belies సర్వులను మనం ప్రేమించాలి. would love all. ప్రేమ చేతనే జగత్తును మనం వ్యాపింప చేయాలి. We should spread love to the entire world. కనుక ఆ ప్రేమనే ప్రధానమైనటువంటి యొక్క స్థానంలో మనం ఉంచుకోవాలి. Love must be given a place of importance in our heart. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, విషయాలతో తలను నింపుకొనక ప్రేమతో హృదయాన్ని నింపుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సమస్త విషయాలతోనూ నింపుకొనక మనం ప్రయత్నిస్తున్నాము. We are only trying to fill our head with all sorts of thoughts and మన ideas. తల అందుకోసం కాదు అందించినటువంటిది. Our మన తలంపులన్నీ కూడాను దైవ తలంపులుగా మారాలి. we should transform all our thoughts into చేసిన పనులన్నీ కూడాను దైవ సేవగా రూపొందాలి. all that we do should be transformed చేసిన into పనులన్నీ కూడాను పరమాత్మని మంత్రంగా రూపొందాలి. whatever we utter must become a mantra of worshipping అలాంటిదే Paramatma. మానవ జీవితము. That is the life of real man. అందువల్లే మానవ జన్మం ఉత్కృష్టమైనటువంటిదని స్థితిని బోధిస్తూ వచ్చింది. That is why scriptures జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. that is why scriptures declare పశుపక్షి మృగాదుల వలె మనము తిరిగి ఆనందించి ఏదో కాలం వ్యర్థం గావించినామంటే ఇంకా దుర్లభమైనది ఎట్టవుతుంది ఈ మానవ జన్మం. if only we waste our life like animals and birds, wasting, మనము పశుపక్షి మృగాదులతో సమానమే. we will become equal to beasts, birds and animals. కాదు మానవునికి అందించినటువంటి సర్వాంగములు కూడా భగవత్ ప్రీత్యార్థమైనటువంటి కార్యములుగా మనం వినియోగించుకోవాలి. Man should use all the limbs given by God to him for యజ్ఞం అన్నాము. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? what do you understand by ఏ పని చేసినప్పటికీ భగవత్ ప్రీత్యార్థంగా గావించినటువంటి అంతా యజ్ఞములే. whatever is done must be done as an offering to God, then that becomes yajna. ఆ యజ్ఞములకు ప్రతీకమే ఈ యొక్క స్వరూపము. Whatever is done here on the stage as yajna is only a reflection of the కనుక real భగవత్ yajna. ప్రీత్యార్థంగా మనము ఏ చిన్న పని అయినా కూడా మనము ఆచరించినప్పుడు అది యజ్ఞ స్వరూపంగానే మారిపోతుంది. Whatever little work we do, if we can do it as an offering for the pleasure of God, for the joy of God, త్యాగమే it becomes యజ్ఞము. yajna. Sacrifice itself is a yajna. కనుక ఈ యజ్ఞం అనేటువంటిది కేవలం ఒక పెద్ద హోమగుండం కట్టి దాని మంత్రముల చేత ఏదో ఆవుని తెచ్చి ఈ విధమైనటువంటి ప్రకారం మనము ఆచరించడం మాత్రమే కాదు. Whatever is done on the stage by constructing a yajna gunda and offering, conducting, ఏ చిన్న పని చేసినప్పటికీ ఈ దైవ ప్రీత్యార్థంగా చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంగా మారిపోతుంది. whatever small work you do, if you can do it as an offering to God, it becomes yajna itself. కనుకనే ఉపనిషత్తులు కూడాను ఏ కర్మను నీవు ప్రారంభించినప్పటికీ ఆ కర్మకు నీవు నమస్కారం చేయమన్నది. That is why Upanishads also have declared, whatever deed you do, తస్మై నమః కర్మణే. నేను ఆచరించేటువంటి కర్మకు మొట్టమొదటి నేను నమస్కరిస్తున్నాను, నేను పవిత్రమైన కర్మలుగా ఆచరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేసేటువంటి ప్రక్రియనే ఇది. offer the namaskar and worship to your own action. Whatever you do, you consider that as a sacred thing and do it. ఈనాడు మానవుని శరీరం ధరించడానికి కారణం ఏమిటి? Why is it that a human being has శరీర got మాత్రం కర్మ సాధకం. this physical body is given for sake of performance? కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకి Man is మన bound కర్మలను by ఆచరించి action. ఈ దేహం వచ్చింది. We have got this physical body on account of కాబట్టి action దేహములకు performed. కర్మనే ఆధారము. For this physical body, action is the ఈ కర్మకు basis. రాగమే ఆధారము. For this action, it is the రాగములకు desire. ద్వేషమే ఆధారము. For desire, the hatred. ఈ దేశములకు అహంకారమే ఆధారము. For hatred, ego. ఈ అహంకారములకు ఒక అవివేకమే ఆధారము. For ego, ignorance. ఈ అవివేకములకు అజ్ఞానమే మూల కారణము. For this foolishness, it is ignorance which is కనుక responsible. అజ్ఞానమును మనం నశింపజేసుకుంటే ఈ అవివేకం క్షీణించిపోతుంది. If we can destroy our ignorance, there will be no room for foolishness in us. ఈ అవివేకం నశించిందంటే అహంకారం రూపొందింపజేస్తుంది. If there is no foolishness, we are free from ego. ఈ అహంకారం అనేటువంటి నిర్మూలమైన మన ద్వేషం అనేటువంటిది అంతఃపతనమైపోతుంది. If we remove our ego, there is no room for hatred.
ఈ ద్వేషం అనేటువంటిది పోయినా రాగము క్షీణించిపోతుంది. If there is no hatred, then there is no room for రాగము desire. క్షీణించినప్పుడు కర్మలే నశించిపోతాయి. If there is no desire, there is no కర్మ action. నశించిన దేహమే మనకుండదు. If there is no action, you are not going to get the body at all. కనుకనే ఈ దేహమును సార్థకంగా గావించుకోవాలన్నప్పుడు మొట్టమొదట అజ్ఞానాన్ని నిర్మూలం గావించాలి. If you want to sanctify your physical body, the ఈ first అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? to remove ignorance. What is దేహమే ignorance? నేను, దేహమే నేను, దేహమే నేను అనుకోవటమే పెద్ద అజ్ఞానం. Considering the physical body as yourself is the greatest ignorance. ఈ దేహమే నేనని అజ్ఞానం మనలో నిర్మూలం కావాలి. We should free ourselves from this particular feeling that అది we ఏ are the విధంగా body. నిర్మూలం అవుతుంది? How can you remove this ignorance? దానిని కూడా దైవంగానే మనం భావించాలి. Consider the physical body also as God. సర్వము భగవత్ స్వరూపమే, సర్వము భగవత్ శక్తియే అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనము అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We should develop this faith that everything is God. నా దేశము నా దేశం అన్నావు. When we say, my body, this is my body, ఈ దేహములకు ముందు నా అనేటువంటి ఈ నా ఏమిటి? there is this word my before this body. What do you mean by this my body, my? ఇక్కడ నాది అనేటువంటిదే ఒక మమకారము. This feeling of my before the body. నేను అనేటువంటిదే అహంకారము. This I is ego. ఈ నాది నేను అనేటువంటిది ఎక్కడిది? How did you get this particular feeling? అంతా భగవంతునివే. If you consider everything, మొన్ననే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకు చెప్పాను. I also just told the hospital boys recently. ఈ అరణ్యవాసం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత After exile, అనేక మంది ఋషులంతా శ్రీరామచంద్రుని అయ్యా రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, నీవు సాక్షాత్ ధర్మస్వరూపుడవే, నీవు సాక్షాత్ భగవత్ స్వరూపుడవే అని వర్ణిస్తూ ఉండినారు. a number of rishis were describing Rama as the very embodiment of righteousness and ఈ divinity. సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి కైక ఒంటరిగా ఉండినటువంటి సమయంలో చూచి రాముల దగ్గరికి వెళ్లి, రామ నీ శక్తి సామర్థ్యం నేను గుర్తించుకోలేకపోయాను. Kaika went to Rama at a time when he was alone and asked నీ Rama, చేసినటువంటి పాపములకు పరిహారమైన ఒక మార్గం బోధించమని. Rama, please teach me something which can free me from the sins which I have committed towards you. అమ్మా నీవు చేసింది పాపమేమీ కాదు. Mother, you have not committed any sin at all. ఈ ప్రకృతి యొక్క న్యాయమే. This is law of nature. కనుక ఈ ప్రకృతి ధర్మాన్ని సర్వులు కూడా అనుసరించవలసింది. Everyone has to observe this law of nature. నీవు చేసినది చాలా ఉపకారమే. Whatever you have done is a great boon. నిమిత్తము ఒక విత్తనంగా తీసుకొని సమస్త కార్యములను ఆచరిస్తూ వస్తుంది. Considering any particular incident as an excuse, everything that ought to be done కానీ has నీవు been done. కోరుతున్నావు కనుక నీకు ఒక ఉపదేశం చేయడానికి నేను పూనుకున్నాను. But as you are desirous of having some teaching, రేపు నేను తెల్లవారి నీవు సరయూ నదికి వెళ్లి స్నానం చేసి నీవు రమ్మన్నాడు. అనగా నీవు వచ్చే దారి లోపల ఏ ఏ విధమైనటువంటి శబ్దాలు నీవు వింటావో దాన్ని నీవు చక్కగా గుర్తించుకుని రమ్మన్నాడు. tomorrow morning you go to river Sarayu, have your bath, on your way back, observe the types of sounds that you hear. ఆమె స్నానం ఆచరించి గట్టుకు వచ్చేటప్పటికి ఒకవైపున మేకలు ఒకవైపున గొర్రెలు అంత గుంపులు గుంపులుగా మేస్తూ వస్తున్నాయి. After she had her bath in river Sarayu, when she came to the bank, she observed the one side goat, on another side అవి ఒక నిర్విరాంగా మే 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 అని అరుస్తూ ఉంటున్నాయి. they were uttering the sound may continuously on either side. కానీ ఏదో ఒక శబ్దాన్ని విని రామన్నాడు కదా శ్రీరాములని తిరిగి రాముల దగ్గరికి వెళ్ళింది. She went back to Rama. అడిగాడు రాముడు, అమ్మా నీ విన్నటువంటి శబ్దం ఏమిటి అన్నాడు. Rama asked her, Mother, what is the type of sound that ఆయన you heard? గొర్రెలు మేకలు ఎక్కడ చూసినా కానీ మే 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 అని అరుస్తుంటున్నాయి, ఈ శబ్దాన్ని మాత్రమే నేను విన్నానని. Dear child, I heard this sound may from the sheep and goats when they were grazing. మే మే అనగా సంస్కృతంలో నాది 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 అని. May means mine. ఏది నాది? What is mine? అంతా నాదనుకుంటున్నాం. We think అనుకున్నంత కాలం కూడా అది నా దగ్గర లేకుండా ఉంటుండాలి. we do not have control over things even as long as at least we are thinking that they are ours. దశరథుడు రావాడనుకున్నావు నీవు. You thought Dasharatha was ఏది yours. నీ దశరథుడు? Where is Dasharatha now? ఇదంతా నాదే అనుకున్నావు. ఏది నీది? You thought everything belongs to ఏది you. నీది కాదు, అంతా దైవందే.
నది ఉపదేశం అన్నాడు. This is my teaching, mother. Nothing really belongs to you. అంతా దైవమునే, నాదేది కాదనేటువంటి యొక్క భావానికి ఏనాడు మనం వస్తామో అదే నిజమైనటువంటి వేదాంతం. That day when we understand that everything అదే belongs to నిజమైన God జ్ఞానము. and that nothing belongs ఆ to us, జ్ఞానం మనలో ప్రారంభమయ్యేంత వరకు కూడా మనం ఈ అజ్ఞానంలో మునిగిపోతుంది. that alone is real knowledge. ఈ Until అజ్ఞానం ఉంటున్నంత వరకు కూడా మనం దుఃఖంకు దూరం అయ్యేటువంటి మార్గం లేదు. as long as we have this ignorance, we can never be free from sorrow and grief. సాధ్యమైనంత వరకు నువ్వు దేహభ్రాంతిని వదులుకొని To the extent it is possible, free yourself from the దైవభ్రాంతిని attachment. అభివృద్ధి గావించుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయటమే మానవుని ప్రధాన కర్తవ్యము. Develop attachment to God. This is the primary duty of every human being. మొట్టమొదట మాతృమూర్తిని గౌరవించండి. In the very first instance, మాతృమూర్తిని respect and ప్రేమించండి. honor your mother and love your mother. మాతృమూర్తిని సేవించండి. Serve your mother. ఈ దేహములకు మూలకర్త అయినటువంటిది మాతృమూర్తి. Mother is responsible for this physical body. కనుక ఎవ్వరు కూడా తల్లిని బాధించడానికి ప్రయత్నించు. No one should cause any harm or hurt to the mother. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గమును మనము ప్రారంభించినంత వరకు కూడాను మనకి ఈ దుఃఖం తప్పదు. If we go on the wrong path, we cannot be free from the sorrow. మొదటి దినము మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠము ఇదియే. The lesson which we have to learn on the very first day ఈ is పాఠము నేర్చుకొనక మనం పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు కాలేము. without learning this lesson, we cannot pass the examination. ప్రాథమిక క్లాస్ లోపల ఉత్తీర్ణులు కాకుండా మనము ఉన్నత స్కూలుకు వెళ్ళడానికి వీలు కాదు. Without passing the various classes in the primary school, you cannot go to high school. కనుక మొట్టమొదట మన తల్లిని మనం సంతృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నించాలి. In the very first instance, we must please our own mother. దీనిని ఇల్లు గెలిచి రచ్చగెలిచమన్నారు. This is the meaning of conquer your home. తల్లినే before you conquer your city. సంతృప్తిపరచలేనిటువంటి నీవు దైవాన్ని ఏ రీతిగా సంతృప్తిపరచగలవు? If you cannot please your own mother, how can you please God? తల్లినే గౌరవించలేనిటువంటి నీ శక్తి సామర్థ్యం దైవాన్ని ఏ రీతిగా గౌరవించగలవు? If you do not have the capacity to please your own mother, how can you give satisfaction to కనుక God? మొట్టమొదట మనకు అన్ని విధములు కూడాను తన రక్తాన్ని, తన జీవితాన్ని, తన యొక్క సర్వశక్తిని కూడాను దారబోసినటువంటి తల్లిని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. Therefore, you must learn to respect and honor the mother. And with this, I bless you and bring the discourse to a close. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ 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 సత్యం బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ అనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ
సత్యం